ते रोशन विच ओ सारे संसार हो गए। ते रोशन विच ओ सारे संसार हो गए। सोने दियां मूरतां बगैर फब्बे ना दे शंगार हट्टी नू। काव तेरी किरपा बगैर लब्बे ना पारस दी बट्टी नू। जी देवते भी टोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। नित्ता कत लाहे छंदा दे गलोटियां नू सोरती दा चारखा नाल लैके साहिबजादे वड्डे छोटियां नू आप करो वारखा। जी बैठ के बबान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। सोने दियां मूरतां बगैर फब्बे ना दे शंगार हट्टी नू। काव तेरी किरपा बगैर लब्बे ना पारस दी बट्टी नू। जी देवते भी टोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। निक्का कत लाहे छंदा दे गलोटियां नू सोरती दा चारखा नाल लैके साहिबजादे वड्डे छोटियां नू आप करो वारखा। जी बैठ के बवान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। तार किट विच गोली बजे हिट जी उके ना निशाने तो। नानक गुरु दा हो के रूप सिट जी तेरे मोती खाने चों भी तेरा तेरा तोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। पीर सुन फन मेलना भजंगा दे काव दे तरीके लै अंगद गुरु जी नाल ला के अंगां दे अमरद टीके लै शहरां दी जवान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। हीरे लाल जार मोती बिना सागरां गुरु अमरदास जी भरदे ओ सरद नीर दियां गागरां अंदरों बियास जी वे तपद्यां ते डोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। दिल्ली दा केंद्र बना के पाल में खुले तेज नैन जी गुर रामदास जी ने हाके ताल में कर दे ओ चलैन जी कैरना जो पान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। चंद लाड़ा जिवें तारियां दी बरात च पाउंदा भंगड़ा तरू सोने दा मंदर जगे काली रात च हो के अर्जन गुरु जी बिच बसों बोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। छेवें गुरु हो के बैठ जा तरंग ते छेवें गुरु हो के बैठ जा तरंग ते पैण शाम शीरां नू लैंप जगे होने आशिक पतंग ते चाल दिली तीरां नू प्यार दी कमान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। तेज करो पखे मत ते दिमाग दे तेज करो पखे मत ते दिमाग दे अगे लंगा डार चो हरी राय हो के कंगलियां नू राज दे मिठड़े सतार चों भी डगे होण ढोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। आठवें गुरु हो भरी रखो लोकां नू जी अजीब रंगा से मैं भी सौखा पढ़ा गीता दे शलोकां नू उड्डा काव खंबा से नीले आसमान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च। पुरी दे नजारे दा पहुंच जा टकाने ते नौवें गुरु हो के मक्खना लवाने दा बेड़ा टोक नारे तेरा रहना दिल डोल दे वाजा वाला काव दा खजाना खोल दे। केसरी निशान चुल तीजे पंथ दा मंगाए दी जेत जी ज्ञान गौर देव नू गुरु ग्रंथ दा अर्था समेत जी दाता देवो दान च बरसे फुल्लां दा बद्दल दीवान च।
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਉੱਠ, ਵੇਖ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਉੱਠ ਖੜ, ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੱਲ ਵਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆ ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜੇਠੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਾਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਾਰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਿੰਜੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੋਵੇ ਆਦਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਆਦਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਜੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਠੰਡ ਪਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਕਥਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਦੀ। ਪੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਲਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਉਮਰਾਂ ਬਤਾਲੇ ਅੱਧੀ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਗਏ ਕਸਾਂਦਿਆਂ। ਖੱਟਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਿਤਨੀਕ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਕਰੋ ਕਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਰੋ ਕਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ। ਘਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ
ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਸਭਾ ਚ ਗਾਏ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਇਸ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾ ਚੜ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਪਹਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ, ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਪੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੁੱਤਰ, ਜੂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾ ਬਾਜਨਾ ਸੋਣ ਮਾਪੇ, ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਸ ਜਿਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ੋਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਉਂਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਹਨੇਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਉਂਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਹਨੇਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਨੀ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁੱਲੀ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਸਿਰੀ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਦਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਦਰ
ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਖਾਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮਲਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੇ ਟੂਣੇ ਧਾਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਬੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਜ ਜਠੇਰੇ ਵੇਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਜ ਜਠੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਓ ਮੈਂ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਫੇਣੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਹਾਂ ਅੱਗਿਆ ਚੱਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਤੌਂਕੜ ਜਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਪੰਧ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਤੀਰੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿੰਨੇ ਗਏ ਅਕਲ ਦੇ ਖਾਨੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੰਨੇ ਦਿਸਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਹੋ ਦਲੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਲ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਨਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਸੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਬੈਦ ਹਕੀਮਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਬੁੱਟੀ ਦੀ ਛੱਡੀ ਕਸਰ ਨਾ ਬੈਦ ਹਕੀਮਾ ਤਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਦੇ ਚਰਨ ਲਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਲਟੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਾਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਦੇ ਡੱਕ ਡੱਕ ਭਰੀਆਂ ਪੈਨਣ ਪੱਟ ਹੜਾਵਣ ਜਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਅਜਮਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਮੌਲਾਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜ ਲੈ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਸਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਚੱਲ
ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਭਰੀ ਹੀ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਾਮਨ ਫਲਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਅਜਮੈਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜਮਾਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੋਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੋਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਦਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਦਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਹੇ ਜੋ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਦਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆਦਮਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਹੇ ਜੋ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰਸ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਟਾਰਸ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣੇ ਟਾਰਸ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਫਰਿਆਦ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਖੜਕਾਏ ਟਲ ਤੈ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲਹਾਈ ਖਲ ਤੈ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਲਹਾਈ ਖਲ ਤੈ ਉੱਚੇ ਤੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪਾਵੇਂ ਸਾਧ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਚੌਥੇ ਗੋਰਾ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਚੱਕਦੀ ਕਰਦੀ ਐ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਥੱਕਦੀ ਕਰਦੀ ਐ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਥੱਕਦੀ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਬਾਦ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਤਰੀ ਉੱਠੋ ਰਾਜਨੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪਤਨੀ ਰਾਜੀ ਦਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਉੜ ਕੇ ਡੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਖਮਾਂ ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸਿਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਉੱਠ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਰਾ ਦੇ ਆਦਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਦਾਰ ਤੂੰ ਪਵ ਜਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਤੂੰ ਪਵ ਜਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਤੂੰ ਅਮਰਤ ਮਿਲ ਜੂ ਅਲਾ ਦੇ ਆਦਮਾ
ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਮਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕੇ ਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੁਰ ਦੇ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰ ਦੇ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰ ਦੇ, ਕਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਝੱਟ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾਰ ਦਿਲ ਠੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ। ਖਾਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਪਾਡੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਾਸ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪਰਵਾਤ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਲਹਿਵਾ ਲਾਏ ਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਸੇਵੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਾਲੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾੜਦੇ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜਾਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਪੈਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣਾ ਦੋ ਪੰਡਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ
ਬਾਲਣਾ ਦੀ ਪੰਡ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਸੇਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁਣ ਆਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਦੀ। ਸ਼ਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਦੇ ਲਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਪੰਡਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਲਣ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗ ਸੇਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ। ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ। ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਆਦਮ ਪਾਈ, ਸੇਵਾ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸੰਗਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਆਦਮ ਪਾਈ, ਸੇਵਾ ਰਾਤੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਸੰਗਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਭਾਈ ਆਦਮਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲਣਾ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਲੇ ਮਰਦੀਆਂ ਥਰ ਥਰ ਸੀ ਕੰਬਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਕੱਕਰ, ਬਗੀ ਹਨੇਰੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਕਈ ਉੜ ਗਏ ਛੱਪਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੰਘਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰਾ, ਖੁਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ। ਕਲਕੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋਟੇ ਰੰਗਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਕਿਰਤ ਤੇਰੀ ਆਦਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚ ਦਾ ਕੰਗਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਜੂ ਆਦਮਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਾਮਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਮਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵੰਡਣਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਭਾਈ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਪਰ ਆਦਮ ਸੰਗੇ,
ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੇਰ ਬਿਨਾ ਜਰਾ ਨੈਲ ਸਿਉ ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿਉ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸੰਦਣਾ ਮੰਗਲ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਆਦਮਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੰਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮਾ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਦਮਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਦੌਰੋਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਆਦਮਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਆਦਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਧੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੋਪੁਰ, ਭਾਈ ਗੋਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ, ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ। ਹੋ ਹੱਥ ਬਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਜਦ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਤਾਰਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਬਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੱਬ ਜਦ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਤਾਰਦਾ। ਭਲਾਹੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ, ਚਾਚਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰੀ ਏ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਦਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਥੱਕੀ ਪੂਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਥੱਕੀ ਪੂਜ ਮੈਂ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੂਰਾ ਔਗਣ ਹਾਰ ਦਾ। ਖਾਲੀ ਸਦਰੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਰ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾੜਿਆ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾੜਿਆ। ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨੀਗਾ ਬੱਬਾ ਮੂੰਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਮਰਨਾ ਔਂਤਰੀ, ਇਹ ਡਰੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਉਜਾਗਰ ਬੰਸ ਦਾ, ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੀਤਲ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਇਸ ਔਗਣਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਔਂਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕਾ ਭਗਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸੀ ਜਗ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਾਵੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਵੇਖ ਜੋ ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ ਸੋ ਹੈ ਕਾਮੀ ਭੋਗੀ ਹੋ ਤਵਾਂ ਹੈ ਤਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੋਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਗੁਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ, ਦਾਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ YouTube ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।